अरे लिंक पाठवा लवकर, किती कमी विद्यार्थी जॉईन झालेत. डोंगरे सर, लेक्चर चालू आहे. सव्वा एकला आहे. आज आपली जी काही संख्या आहे ती नेहमीपेक्षा खूपच कमी त्या ठिकाणी आपल्याला दिसते. ठीक आहे, मला वाटतं आपली संख्या जी आहे या ह्याच्यानुसार पीपीटी दिसते का सर्वांना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
So on last lecture we have seen the monosubstituted cyclohexane and their conformation, and with respect to their stability we have explained that when there is a axial methyl group is present, then there is 1,3,1,5 diaxial interaction, and that can causes the less stability, and that interaction is similar to the Gauch interaction. So we have seen number of example over there, ज्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे एक्झाम्पल डायसब्स्टिट्यूटेड मोनोसब्स्टिट्यूटेड मध्ये पाहिलेले मोनोसब्स्टिट्यूटेड मध्ये, आणि इट्स सिमिलर टू द गॉच इंटरॅक्शन. गॉच इंटरॅक्शन आपण एन ब्युटेन मध्ये गेल्या वर्षी पाहिलेलं होतं की जेव्हा फ्रंट कार्बन ॲटमचा मिथाइल आणि रिअर कार्बन ॲटमचा मिथाइल दे आर जस्ट 60 डिग्री टू dihedral angle is 60 degree, so that can causes the Gauch interaction, and that similar kind is observed when carbon number 1 methyl is axial and carbon number 3 hydrogen they are axial, so they can causes 1,3 interaction. Similarly we have observed for the 1,5 interaction. So such kind of 1,3 and 1,5 interaction we have observed in the, this is 1,3 and 1,5 interaction is observed over here, आणि म्हणून त्या ठिकाणी त्यांचं स्टॅबिलिटी जी आहे ही कमी आहे as compared to the इक्विटोरियल. इक्विटोरियल मध्ये काय होतं, इक्विटोरियल मध्ये हा जो मिथाइल ग्रुप आहे हा आपण जेव्हा फ्लिप केला तेव्हा हा कार्बन नंबर 4 जो खाली आहे तो वर आलेला आहे अबोव प्लेन, आणि कार्बन नंबर 1 जो अबोव प्लेन होता तो बिलो प्लेन गेलेला आहे, आणि मग त्या ठिकाणी 1,3,1,5 इंटरॅक्शन होत नाही कारण मिथाइल ग्रुप इज अवे फ्रॉम द प्लेन, and that's why in Newman coefficient formula we have observed they are away from each other. They are away from each other. So if you observe over here, this methyl group is away, and there is no 1,3,1,5 interaction is observed, and that's why equatorial methyl cyclohexane is more preferred and more stable configuration. आणि जर त्या ठिकाणी ॲक्सियल असेल तर 7.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी एक्स्ट्रा लागते बिकॉज ऑफ द Gauch interaction or 1,3,1,5 steric interaction. Then we have observed by using profile diagram we can explain that one, and then we can see the locking of conformation when the substituents present on the cyclohexane are bulkier, then they can prefer almost 99.9% in the equatorial position rather than axial. कारण axial मध्ये आपण काय पाहिलं 1,3,1,5 diaxial interaction पाहिलेला आहे, and that can causes the instability. And when we can see the size of substituents like chlorine, hydroxyl, methyl, ethyl, isopropyl, tertiary and the 1,3 diaxial interaction, we can observe that for tertiary butyl it is very high, that is 22.8, and that's why instead of axial this group is always present in equatorial form only, no any axial. So we can observe 99.99% equatorial position for this cyclohexane. Okay, now then we can see the next part of the stereochemistry, the stereoselective and stereospecific reaction. लॉकिंग ऑफ कन्फर्मेशन समजलं का, त्यामध्ये काय अडचण आहे का? लॉकिंग म्हणजे ती पोझिशन जी आहे ही पोझिशन इक्विटोरियल ही त्या ठिकाणी फिक्स आहे, लॉक केलेली आहे कन्फर्मेशन. का? कारण त्या ठिकाणी कुठलेही इंटरॅक्शन आपल्याला पाहायला मिळत नाही 1,3,1,5, आणि ऍक्सियल असेल तर खूप मोठं इंटरॅक्शन त्या ठिकाणी 1,3,1,5 स्टेरिक हिंड्रन्स होतोय, आणि त्यामुळे इट इज हायली अनस्टेबल. मग आता या ठिकाणी आपण काय पाहतोय, stereoselective and stereospecific reaction, a reaction which gives predominantly one stereoisomer of several possible diastereomers are called stereoselective reaction. म्हणजे आपल्याला जेव्हा एका रिएक्शन मध्ये एकापेक्षा जास्त प्रोडक्ट मिळतात की ज्याच्यामध्ये मोर दॅन वन स्टेरिओआयसोमर्स मिळतात, आणि त्याच्यामधला एकच स्टेरिओआयसोमर्स हा मेजर असतो, that is called as stereoselective. And stereospecific reactions are the reaction in which stereochemically different molecules react differently to form a select stereoisomers. म्हणजे जर stereochemically different starting material असेल then that can give different product because their stereochemistry is different.
इट इज कॉल्ड स्टेरिओ स्पेसिफिक रिएक्शन. आणि स्टेरिओ सिलेक्टिव्ह रिएक्शन मध्ये वी कॅन गेट ओनली वन स्टेरिओआयसोमर ॲज अ मेजर. दॅट इज स्टेरिओ सिलेक्टिव्ह रिएक्शन. आणि स्पेसिफिक मध्ये काय होतं की ऑलरेडी त्या ठिकाणी स्टेरिओआयसोमर आहे, त्याला एक स्पेसिफिक जॉमेट्री आहे आणि ती असेल तर येणार प्रोडक्ट हा वेगळा येतो. आणि दुसरं स्टेरिओ केमिकली डिफरंट मॉलिक्यूल असेल तर येणार त्याचा प्रोडक्ट वेगळा येतो. आणि हे दोन्ही प्रोडक्ट वेगळे येतात. दॅट इज कॉल्ड एज स्टेरिओ स्पेसिफिक रिएक्शन. दोन्ही मधला फरक समजतोय का? स्टेरिओ सिलेक्टिव्ह आणि स्टेरिओ स्पेसिफिक मधला बोला. स्टेरिओ सिलेक्टिव्ह मध्ये आपल्याला एकच प्रोडक्ट मिळतो. ओके. Now we can see the example to explain this part. Okay. Now we can see the simple example, that is addition of bromine to the 2-butene gives 2,3-dibromobutene. आता आपल्याला सिंपल रिएक्शन माहिती आहे सर्वांना. 2-butene CH3 CH double bond CH CH3. When it reacts with bromine, it is a simple addition reaction across carbon-carbon double bond. And here we have obtained 2,3-dibromobutane. बरोबर आहे. मग मला सांगा 2-butene ज्याच्यामध्ये ओलेफिन आहे, that can exist in a 2 isomer, cis and trans geometrical isomer. बरोबर आहे. कारण त्या ठिकाणी मिथाइल ग्रुप हे प्लेनच्या एका बाजूला असतील तर सिस जिओमेट्री, जर ते दोन डिफरंट बाजूला असेल ऑपोजिट साइडला असेल तर ट्रान्स. नाउ व्हेन इट undergo addition reaction with bromine, so there is addition of bromine across carbon carbon double bond is takes place and we can get 2,3-dibromobutane. And once we can get 2,3-dibromobutane, how many asymmetric centers are there? किती asymmetric centers आहेत सांगा, बोला लवकर. किती asymmetric centers आहेत? अरे लवकर सांगा, तुम्ही काहीच बोलत नाहीये. किती asymmetric सेंटर आहेत? 2. CH3 H एक ग्रुप आहे, CH3 एक ग्रुप आहे, दुसरा तिसरा ब्रोमीन आहे आणि चौथा हा CH3 CHBr आहे. त्याचबरोबर दुसऱ्या कार्बन नंबर 3 ला त्या ठिकाणी आपल्याला परत असिमेट्रिक सेंटर मिळतं, कारण त्याला 4 डिफरंट ग्रुप आहेत. मिथाइल ग्रुप आहे, हायड्रोजन आहे, हा इथिल ब्रोमाइड ग्रुप आहे आणि ब्रोमीन आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपल्याला 2,3-dibromobutane मध्ये 2 असिमेट्रिक सेंटर्स मिळतात. आणि आपल्याला माहिती आहे A = 2n, म्हणजे जर आपल्याला असिमेट्रिक सेंटर n = 2 असेल तर आपण पॉसिबल किती स्ट्रक्चर काढू शकतो? 4. आणि हे आपण ऑलरेडी FYBSC ला पाहिलेलं स्टिरियोकेमिस्ट्री मध्ये, की ज्या ठिकाणी जर दोन्ही असिमेट्रिक सेंटर हे सिमिलर असतील तर आपल्याला 4 आयसोमर मिळतात, 3 स्टेरिओ आयसोमर मिळतात. कारण तिसरं आणि चौथं स्ट्रक्चर हे सारखं मिळतं, कारण दॅट हॅव्हिंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. बरोबर आहे. म्हणजे मग त्या ठिकाणी आपल्याला 2,3-dibromobutane दॅट कॅन एक्झिस्ट 3 स्टेरिओ आयसोमर, की याच्यामध्ये 2 ब्रोमीन, कार्बन नंबर 2 चा ब्रोमीन राईट हँड साइडला आहे, कार्बन नंबर 2 चा ब्रोमीन लेफ्ट हँड साइडला आहे सेकंड स्ट्रक्चर मध्ये, आणि थर्ड स्ट्रक्चर मध्ये कार्बन नंबर 2 आणि 3 चे ब्रोमीन हे दोन्ही एकाच बाजूला आहेत. दॅट कॉल्ड एज इरिथ्रो. आणि जर अपोजिटला असेल तर थ्रिओ. म्हणजे आपण हे पण पाहिलेलं आहे, इरिथ्रो आणि थ्रिओ. आणि या ठिकाणी आपण जर दोघांची कॉन्फिगरेशन पाहिलं तर त्या ठिकाणी हे दोन्ही ऍक्टिव्ह येतात आणि हा इनऍक्टिव्ह होतो तिसरं, कारण त्यामध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे. मेझो आहे. मेझो म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळत आहे? प्लेन ऑफ सिमेट्री मिळते. हे आपण ऑलरेडी FY ला पाहिलेलं आहे. म्हणजे हे एक्झाम्पल पाहत असताना आपल्याला असं लक्षात येतं की ऍडिशन ऑफ ब्रोमीन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जर केलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला 2 असिमेट्रिक मिळतात. आणि मग ही ऍडिशन कशी होते? whether it is addition is syn or anti, question is arises because carbon carbon double bond आहे, त्याचं प्लेनर स्ट्रक्चर आहे. मग प्लेनर स्ट्रक्चर होत असताना ब्रोमीनची ऍडिशन कशी होते? सीन होते का अँटी? सीन आपल्याला माहिती आहे, सर्व आपण ऑलरेडी FYBSC च्या स्टिरियोकेमिस्ट्री मध्ये पाहिलेलं आहे. सीन म्हणजे काय?
की जेव्हा दोन ग्रुप एकाच बाजूला असतात, अँटी अपोजिट बाजूला असतात. बरोबर आहे का? येस ऑर नो? बोला लवकर. ओके ना, आता आपण पाहिलं की स्टार्टिंग मटेरियल काय आहे? 2-ब्युटीन. 2-ब्युटीनला किती स्ट्रक्चर आहेत? 2, सिस आणि ट्रान्स. मग आता आपण सिस 2-ब्युटीन घेतलं. नाउ व्हेन वी कॅन टेक द सिस 2-ब्युटीन, selectively form racemic 2,3-dibromobutane, that is structure number 1 and structure number 2, and hence it is stereoselective reaction. Similarly, trans 2-butene ज्याच्यामध्ये मिथाइल ग्रुप हे अपोजिट आहेत, ब्रोमीची ऍडिशन केली आणि त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळालं? Here we can get meso 2,3-dibromobutane, and hence it is stereoselective reaction. In both the reaction, म्हणजे trans gives meso product and cis gives racemic product. Now, in both the reactions, stereochemistry of the reactant decide the product, and hence this stereochemistry of the starting material can decide the formation of product. Sorry. So here we have observed that cis 2-butene gives racemic mixture, while trans 2-butene gives meso product, and that's why the stereochemically different isomer gives different product. So 2-butene gives different product, so they are stereospecific. म्हणजे ते दोन्ही स्टेरिओसिलेक्टिव्ह आहेतच, त्याचबरोबर स्टेरिओस्पेसिफिक पण का आहेत? कारण स्टार्टिंग मटेरियलला दोन आयसोमर मिळतात आणि दोन्ही आयसोमर वेगवेगळे प्रोडक्ट देतात, बिकॉज दे आर स्टेरिओकेमिकली डिफरंट. का दोन्ही सारखे आहेत स्टार्टिंग मटेरियल? येस ऑर नो? नाही. स्टेरिओकेमिकली डिफरंट मटेरियल गिव्स डिफरंट प्रोडक्ट आर कॉल्ड स्टेरिओस्पेसिफिक. म्हणजे ओव्हरऑल जेव्हा आपण या रिएक्शनचा विचार करतो, दोन्ही एका नाही, जेव्हा आपण दोन्ही रिएक्शनचा विचार करतो, इन बोथ द रिएक्शन स्टेरिओकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टंट डिसाइड्स द प्रोडक्ट. मग हे का प्रोडक्ट तयार झाले? कारण cis gives racemic mixture while trans gives meso product. This can be happen because of the addition of bromine across carbon-carbon double bond, whether it is addition on the same side or from the opposite side of the double bond, that is decided as a syn addition and anti-addition. So when the added groups become added to the same side of the double bond is called a syn addition. And what is by anti-addition? When the added groups become added to the opposite side of the double bond is called anti-addition. म्हणजे ह्या ठिकाणी सिस प्रोडक्ट हे रेसिमिक मिक्सचर का देत आहे आणि ट्रान्स प्रोडक्ट हे मेजो प्रोडक्ट का देतोय हे पाहण्याकरता आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे? त्या ठिकाणी त्याची ऍडिशन जी आहे ती सिन आणि अँटी ऍडिशन आपल्याला करणं गरजेचं आहे. ही कशी होते ऍडिशन? कारण ब्रोमिन आहे, आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा डबल बॉन्ड क्रॉस ऍडिशन होते तेव्हा ब्रोमोनियम आयन तयार होतं, हे ऑलरेडी आपण पाहिलेलं आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी CH3CHBr प्लस CH जो आहे तो त्या ठिकाणी अटॅच झालेला असतो आणि दॅट कॅन गेट CH3. म्हणजे ते जर ब्रोमोनियम आयन तुम्हाला पाहायचं असेल ऍक्च्युअली कसं फॉर्म होतंय ते, तर मला वाटतंय तुम्हाला आता हे दिसते का स्क्रीन? येस ऑर नो? अरे पीपीटी दिसते का? आता जे शेअर केले ते दिसते का स्क्रीनवरचं? हा, म्हणजे हे स्ट्रक्चर तुम्हाला मी थोडंसं मोठं करून दाखवतो की ऍक्च्युली ब्रोमोनियम आयन काय असतं. दिस इज अ ब्रोमोनियम आयन. ओके, हे आपण काढून टाकूया.
थोडंसं एनएमआरचे स्ट्रक्चर्स आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी जर सिस टू ब्युटीन असेल की ज्याच्यामध्ये आपल्याला हे स्ट्रक्चर मिळत आहे, म्हणजे सिस टू ब्युटीन जर असेल तर सिस टू ब्युटीनला ब्रोमिनचे ऍडिशन जेव्हा आपण करतो तेव्हा ह्या डबल बॉन्डच्या अक्रॉस ऍडिशन होते आणि ही अशा पद्धतीने ब्रोमिनचे ऍडिशन होते आणि ब्रोमोनियम आयन त्या ठिकाणी तयार होतात. आणि हे ब्रोमोनियम आयन तयार झाल्यानंतर मग त्या ठिकाणी आपल्याला काय दुसऱ्या ब्रोमिनची ऍडिशन आपण जेव्हा ब्रोमिनचे ऍडिशन करू तेव्हा आपल्याला त्या ठिकाणी काय मिळणार आहे, हे ब्रोमोनियम आयन तयार मिळणार आहे. आणि हे ब्रोमोनियम आयन मिळाल्यानंतर दुसरा जो आयन शिल्लक राहिलेला इथला, म्हणजे ही ऍडिशन कशी होणार आहे, हा डबल बॉन्ड आहे, ह्या डबल बॉन्ड इथे अटॅक केला, बरोबर आहे. मग इथे अटॅक केल्यानंतर काय होणार आहे, त्या ठिकाणी ब्रोमिनियम आयन घेतला, Br' असणार आहे, बरोबर आहे. अजूनही तुम्हाला सिंपल त्या ठिकाणी केल्यानंतर जो दुसरा ब्रोमिनियम राहणार आहे दॅट Br-, ठीक आहे. नाउ दिस ब्रोमीन इज ऍडेड फ्रॉम सेम साइड और अपोजिट साइड. सो जनरली इन द ब्रोमीन आपल्याला माहिती आहे ब्रोमीन हा खूप मोठा बल्की ग्रुप आहे आणि त्यांनी जर ट्रायंगल तयार केला असेल तर त्याची ऍडिशन जी आहे ती अपोजिट बाजूने होते, म्हणजे खालच्या बाजूने त्या ठिकाणी. माझं लेक्चर चालू आहे. तर त्या ठिकाणी ब्रोमीनची ऍडिशन जी आहे ही इट कॅन बी ऍडेड ओव्हर हियर. हे खालच्या बाजूने अटॅक करतो, ठीक आहे. आणि खालच्या बाजूने अटॅक केल्यामुळे काय होणार आहे त्या ठिकाणी, दिस ऍडेड फ्रॉम द साइड अँड धिस ग्रुप हॅज बीन, ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने त्याचा मेकॅनिझम आहे आणि ते पाहत असताना आपल्या असं लक्षात येतं की जो मिळणारा प्रोडक्ट आहे हा सीन आहे का अँटी आहे हे पाहायचं आहे. मग त्याकरता आपण काय केलं, ऍडिशन ऑफ ब्रोमीन टू टू ब्युटीन इट इन्व्हॉल्व्स अँटी ऍडिशन. म्हणजे आता आपण जे पाहिलं या ठिकाणी इट इज कॉल्ड अँटी. अँटी म्हणजे काय, दोन ऑपोजिट बाजूला होते, त्याच बाजूने अटॅक झाला का, म्हणजे पहिला अटॅक कोणत्या बाजूने झाला, डबल बॉन्डचा वरच्या बाजूने झालेला आणि ब्रोमोनियम आयन तयार झालं. परंतु दुसरा Br- ब्रोमाइड आयन जो आहे तो मात्र खालच्या बाजूने अटॅक करतो, कारण इथे जागा ब्लॉक झालेली आहे आणि म्हणून ह्याला अटॅकला काय म्हणायचं या ठिकाणी, अँटी ऍडिशन. म्हणजे या ठिकाणी हे जे ऍडिशन होणार आहे ब्रोमीनची दॅट इज अ अँटी ऍडिशन. समजते का, येस और नो? बोला. ह्याला म्हणायचं अँटी ऍडिशन. म्हणजे पहिला ब्रोमोनियम आयन हे तयार झालं इंटरमिजिएट, ज्याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळालेलं आहे, अटॅक ओलेफिनचा आहे, म्हणजे पाय इलेक्ट्रॉन क्लाउडचा हा ब्रोमीनवर वरच्या बाजूने झाला. परंतु जेव्हा इंटरमिजिएट ब्रोमोनियम आयन तयार झालं तेव्हा मात्र ब्रोमाइड आयनचा अटॅक, न्यूक्लियोफाईलचा अटॅक हा प्लेनच्या खालच्या बाजूने झाला आणि म्हणून त्याला म्हणायचं अँटी ऍडिशन. समजते का, येस और नो? बोला, समजते का, अरे हो का नाही? प्रतीक्षा, दीप्ती दानवडे, समजते का?
Now when we can see the how this अँटी ऍडिशन इज टेक्स प्लेस आणि अँटी ऍडिशन झाल्यानंतर काय प्रोडक्ट मिळतो ते आपण या ठिकाणी पाहतोय. सिस टू ब्युटीन, हे सिस टू ब्युटीनचं स्ट्रक्चर आहे. CS3 एकाच बाजूला आहेत. ब्रोमीनची ऍडिशन केली, इथं ब्रोमिनियम आयन तयार झाला. इथे ट्रायंगल आपण मगाशी दाखवला तो या ठिकाणी तुम्ही आणू शकता तुमच्या माहितीसाठी. थोडस हा जो प्रकार आपण केलेला आहे हा अजून तुम्हाला स्पेसिफिक करायचा असेल तर आपण या ठिकाणी असं स्ट्रक्चर दाखवू शकतो. पहा तुम्हाला अजून समजतंय का त्या ठिकाणी. म्हणजे प्रोडक्ट काय तयार होणार इथे पहा. इथे काय येणार आता, इथे वरती Br, ह्या बाजूला मिथाईल, ह्या बाजूला हायड्रोजन. हे 3 डायमेन्शनल तुम्हाला समजण्याकरता हे दाखवतोय. तिथे काय आवश्यकता नाही डायरेक्ट लिहायचंय, परंतु हे इमॅजिनेशन करण्याकरता म्हणून आपण या ठिकाणी काय करतो, हे ड्रॉ केलेलं आहे. आणि मग आता या ठिकाणी आपण काय दिलं, Br. हे झाली काय ऍडिशन ब्रोमिनची. ऍडिशन ब्रोमिनची झाल्यानंतर सिस टू ब्युटीन मध्ये असं स्ट्रक्चर मिळणार आहे, कारण मिथाईल एकाच बाजूला आहे. आणि मग ह्याचं रोटेशन होतं, आणि हे रोटेशन झाल्यानंतर जेव्हा आपण त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर ड्रॉ करायला जाऊ तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल समजा आपण इथे मिथाईल आणला, म्हणजे काय केलं, हा रोटेट केला तर ब्रोमिन कुठल्या बाजूला येईल, ब्रोमिन इथे खालच्या बाजूला येईल, आणि हायड्रोजन इथे येईल. त्याच पद्धतीने इथे जर आपण मिथाईल आणला, या बाजूला हायड्रोजन येईल आणि या बाजूला काय येईल, ब्रोमिन येईल. ठीक आहे. म्हणजे ह्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपलं जे येणारं स्ट्रक्चर आहे हे आपल्याला असं दिसणार आहे. आणि जेव्हा आपण त्या ठिकाणी हे स्ट्रक्चर ड्रॉ करू तेव्हा आपल्या लक्षात येतं की येणारे फॉर्मेशन हे ए आणि बी आहे. ए आणि बी का केलं त्यांनी इथे, ए आणि बी का केलं, हे जे आता आपण जो अटॅक दाखवला तो असा आहे पहा. इथं ब्रोमिनियम आयन तयार झालं, ह्या कार्बन नंबर 2 वर त्याने अटॅक केला, बरोबर आहे. हा कार्बन नंबर 1 म्हटलं, 2 वर अटॅक केला, इथे खाल्लं Br वर आलं. हे स्ट्रक्चर आपण मगाच आहे, हे काढलेलं स्ट्रक्चर पहा तसंच आलंय का. मिथाईल वरती HBr, इथं कसं आहे, मिथाईल वरती एका बाजूला H, एका बाजूला Br, एका बाजूला H, एका बाजूला Br. इथे स्ट्रक्चर आपल्याला दाखवलेलं आहे पहा. इकडे H असेल, त्याच बाजूला Br आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला Br आहे, त्याच्या खाली H आहे. ह्या पद्धतीनं अटॅक झालेला आहे हा ह्या कार्बनला. आता तुम्ही म्हणाल या ठिकाणी हे जे स्ट्रक्चर आहे हेच आपण कॉपी करूयात, Ctrl+C, Ctrl+V. नाउ व्हेन दिस Br इज अटॅक ओव्हर हिअर, ह्या कार्बनला अटॅक केला, काय मिळेल. आता पहिल्याने कुठे केला होता, वरच्या कार्बनला केला होता, बरोबर आहे का, येस और नो. Okay, now we can change the color of this, so you should understand. Now when it attack on second carbon, what will happen, Br is now from below the plane and this Br is above the plane. म्हणजे ह्याच्या अपोजिट स्ट्रक्चर मिळतं, आणि हे स्ट्रक्चर मिळाल्यामुळे ह्या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रक्चर मिळालेले, 2 स्ट्रक्चर मिळाले. समजतंय का, अटॅक फ्रॉम ए साइड, अटॅक फ्रॉम बी साइड. म्हणजे ह्या ठिकाणी हा जो कार्बन आहे, ह्या कार्बनला तुम्ही ए म्हणू शकता, ह्या कार्बनला तुम्ही बी म्हणू शकता, आणि हे जे बी आहे ह्याला आपण कलर देऊया त्या ठिकाणी ब्ल्यू.
ठीक आहे, समजते का? म्हणजे ए कार्बन आणि बी कार्बन या दोन दोन पोझिशनला जर त्या ब्रोमाइड आयनचा अटॅक झाला तर आपल्याला काय मिळतात? दोन वेगळे स्ट्रक्चर मिळतात. हे या ठिकाणी आपण दाखवलेले आहे. म्हणजे ब्रोमिन इथं ब्रोमिनियम आयन तयार झालं, बीआरचा अटॅक ह्या खालच्या बाजूने प्लेनच्या खालच्या बाजूने कार्बन नंबर ए ला झाला किंवा बी ला झाला, तो त्या पद्धतीनं दाखवलेला आहे. ठीक आहे, मग आपल्याला ठिकाणी काय मिळालं? रेसिपिक मिक्सचर मिळालं, दोन स्ट्रक्चर मिळाले. मिक्सचर ऑफ 2 enantiomers because there is possibility of the attack of nucleophile from two positions. Similarly, in the trans to butene, bromine addition takes place and we can get the attack of the bromide ion from the backside or below the plane, and here again we can observe the two possible structures, this and this. But when we can form rotate the 2-methyl group are from a dihedral angle is 0 degree, at that time we have observed that structure number, both structures are same. ट्रान्स टू ब्युटीन मध्ये दोन्ही स्ट्रक्चर सारखे आहेत का वेगळे आहेत? जे आपण फिशर प्रोडक्शन फॉर्म्युला दाखवला या ठिकाणी हे दोन्ही काय आहेत? सारखे आहेत, आणि त्यामुळे इथे या ठिकाणी आपल्याला एकच स्ट्रक्चर मिळतं. So here in the trans to butene we can get meso product, while in cis to butene we can get the racemic mixture, that is mixture of 2 enantiomers, and that's why it is called it as stereoselective reaction. But when we can see overall reaction of 2 butene, कारण 2 butene मध्ये दोन आयसोमर्स आहेत, सिस आणि ट्रान्स, आणि ते दोन्ही वेगवेगळे प्रोडक्ट देतात, म्हणून ते ओव्हरऑल रिएक्शन इज स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन. समजतंय का? दीप्ती, रिएक्शन समजली आहे? संकेत बोला. प्रतीक्षा कदम समजली का? आवाज येत नाही तुमचा. अरे हो का नाही? प्रतीक्षा कदम होते का नाही का? हा, मग बोला ना, इतकं कशासाठी वेळ घालवताय? समजली यस, नाही समजली नाही समजली, पण तुम्ही बोलला पाहिजे. एका प्रश्नासाठी म्हणजे एका ह्याच्यासाठी आपण 3-4 वेळा जर विचारत असेल तर ते काही योग्य नाही. ह्याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं, डबल बॉन्ड आहे, आपल्याला माहिती प्लेनर स्ट्रक्चर आहे. पहिला अटॅक पाय इलेक्ट्रॉनचा अबव द प्लेन झाला म्हणजे ब्रोमोनियम आयन तयार झालं. ब्रोमोनियम आयन तयार झाल्यानंतर वरची बाजू ब्लॉक होते आणि खालच्या बाजूने अटॅक होतो. खालच्या बाजूने जेव्हा अटॅक होतो तेव्हा दोन कार्बन आहेत, पॉसिबल एका कार्बनला केल्यानंतर एक स्ट्रक्चर मिळेल, दुसऱ्या कार्बनला अटॅक केल्यानंतर दुसरं स्ट्रक्चर मिळेल. आणि जेव्हा आपण त्याचा फिशर प्रोडक्शन फॉर्म्युला ड्रॉ मिळतात, तीनच मिळतात जे आपण इथे दाखवले. आणि म्हणून सिस टू ब्युटीन जेव्हा असेल तेव्हा आपल्याला फक्त काय मिळतं? रेसिमिक मिक्सर मिळतं, मेझो मिळत नाही, म्हणून ते स्टेरिओ सिलेक्टिव्ह. ट्रान्स टू ब्युटीन हे फक्त काय देतं? मेझो देतो, ते कधीही रेसिमिक देत नाही, म्हणून ते स्टेरिओ सिलेक्टिव्ह. आणि जेव्हा आपण ओव्हरऑल रिएक्शन पाहतो तेव्हा 2 ब्युटीन ह्या स्टार्टिंग मटेरियल पासून आपल्याला कोणकोणते प्रोडक्ट मिळतात असा जर प्रश्न विचारला गेला तर 2 ब्युटीन मध्ये दोन स्टेरिओ आयसोमर मिळतात असतात, जो सिस आणि ट्रान्स, आणि सिस गिव्स रेसिमिक मिक्सचर अँड ट्रान्स गिव्स मेझो. म्हणजे स्टेरिओ केमिकली डिफरंट स्टार्टिंग मटेरियल गिव्स डिफरंट प्रोडक्ट, that's why they are stereo specific reaction. म्हणजे 2-butene gives the formation of 2,3-dibromobutane is a stereospecific reaction because 2-butene having two stereoisomers cis and trans. Cis gives racemic mixture, trans gives meso product. So they are specific. But when we can see that cis to butene always gives racemic, not meso. And trans to butene always gives meso and not racemic. And that's why it is a स्टेरिओ सिलेक्टिव्ह रिएक्शन. ठीक आहे, हे समजून घेणं गरजेचं आहे. त्याकरता मी या ठिकाणी आपण स्ट्रक्चर ड्रॉ केलंय. नाउ वी कॅन सी द अनदर एक्झाम्पल, दॅट इज इल्युमिनेशन रिएक्शन. सो इन द इल्युमिनेशन रिएक्शन वी कॅन टेक द एक्झाम्पल इज डिहायड्रोहॅलोजिनेशन.
dehydrohalogenation reaction of 1-bromo 1,2-diphenyl propane. So here that can use 1,2-diphenyl propene. आपण या ठिकाणी घेतलं पीएच, असिमेट्रिक सेंटर 2 आहेत, पीएच इथे सीएच बीआर आणि हा एक ग्रुप, म्हणून असिमेट्रिक सेंटर 2 मिळाले. आता या ठिकाणी सांगा आपल्याला दोन्ही असिमेट्रिक सेंटर सारखे आहेत का वेगवेगळे आहेत? दोन्ही असिमेट्रिक सेंटर हे वेगवेगळे आहेत. म्हणजे A = 2n जर केलं तर आपल्याला किती स्ट्रक्चर आपण त्या ठिकाणी ड्रॉ करू शकतो? 4 आयसोमर्स ड्रॉ करू शकतो. म्हणजे रिएक्टंटला आपल्याला त्या ठिकाणी 4 आयसोमर मिळतात. आपण या ठिकाणी एलिमिनेशन रिएक्शन करतोय, डिहायड्रोहॅलोजनेशन, म्हणजे हायड्रोजन आणि हायड्रोजन रिमूव्ह करतोय. इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन and that is carried out by using alcoholic KOH, and we can get 1,2-diphenyl propene. Here we can get 1,2-diphenyl propene. So the reactant having 2 pair of enantiomer A and B called erythro, while C and D is called as trio. So when 2 like groups are on the same side, it is called erythro. When 2 like groups are on opposite side, it is called as trio. So in this case, the product formation after dehydrohalogenation is exit as a pair of stereoisomer, Z isomer and म्हणजे सिस आणि ट्रान्स. मग ह्या ठिकाणी सुद्धा मगाशी जसं आपण एक्झाम्पल पाहिलं तसं स्टार्टिंग मटेरियल आपल्याला किती आहे? 2 असिमेट्रिक सेंटर मुळे 4 आहेत. मग ह्या चारही रिएक्शनचं जेव्हा डिहायड्रोहॅलोजनेशन करतो तेव्हा रिमूव्हल ऑफ ब्रोमीन and removal of hydrogen, it is takes place in anti position. या ठिकाणी सुद्धा अँटी एलिमिनेशन होतं. काय होतं? अँटी एलिमिनेशन. and here we can get 2 different products. आणि मग ते 2 प्रोडक्ट्स कोणते मिळतात? दॅट इज सिस अँड ट्रान्स, दॅट इज झेड अँड ई आयसोमर. झेड आयसोमर मध्ये काय होतं? दोन्ही फिनाइल ग्रुप्स, that is higher priority group pH CS3. This is 1, this is 2. This is 1, this is 2. So higher priority group are on the same side, that is Z. And second मध्ये highest priority group are on opposite side, it is called as E. आणि आपण सिस ट्रान्सच्या हिशोबामध्ये बोलायला गेलो तर सिस आयसोमर मध्ये 2 ग्रुप लाईक ग्रुप cis and pH opposite like one trans. So we can get 1,2-diphenyl 1-propene and trio. काय होत आहे इरिथ्रो आणि थ्रिओ मध्ये? बघा रिएक्शन मध्ये काय दिसतंय तुम्हाला? आपण या ठिकाणी म्हणजे इरिथ्रो ज्यामध्ये 2 सारखे ग्रुप एकाच बाजूला आहेत, दॅट ऑलवेज गिव्स झेड अल्केन. आणि थ्रिओ ज्याच्यामध्ये 2 सारखे ग्रुप ऑपोजिटला आहेत, दॅट ऑलवेज गिव्स ई. So they are stereoselective, but overall we can get stereospecific reaction. म्हणजे इथं सुद्धा तसंच एक्झाम्पल आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला 4 आयसोमर मिळतात, त्यातले 2 इरिथ्रो आहेत आणि 2 थ्रिओ स्टार्टिंग मटेरियल रिएक्टंट ज्याला म्हणतो. आणि हे दोन्ही रिएक्टंट इरिथ्रो हे नेहमी झेडच आयसोमर देतात आणि थ्रिओ हे नेहमी ई ट्रान्सच आयसोमर देतात. ठीक आहे. Now what is scene elimination? When the group eliminated from the same side of the double bond, same side to form double bond is called scene elimination. म्हणजे लिव्हिंग ग्रुप जे आहेत ते एकाच बाजूने जर रिमूव्ह होत असतील तर scene elimination. हा सूचना द्यायची काय? तुमचं तिकडचं संपलं? बीचं किती वाजता संपलं? पण माझं पण 12:20 ला आहे. Okay, now in this case what will happen? When the 2 groups are eliminated from the same side, it is called scene elimination. And when the groups are eliminated from the opposite side of the double bond, is called anti-elimination. Now we have to check.
Always remember the elimination here we can categorize as an anti-elimination. Now, so dehydrogenation of alkyl halide is an example of anti-elimination. It is an example of anti-elimination. मग ह्यामध्ये काय होतं anti-elimination होतं म्हणजे काय होतं? In this case pH CH3H and BrHCS So when you can see pH, here is H, here is Br, and here is pH, H, Br. Now when you can see, we have to adjust in a such a way that H is always above the plane and we have to keep Br is below the plane. So what will happen in presence of alcoholic KOH, OH minus attack over here H, it can form double bond over here and Br is good living group. या ठिकाणी जर तुम्हाला दाखवायचं असेल तर आपण स्क्रीन शेअर करून त्या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवतो. या ठिकाणी काय होणार आहे OH मायनस जो आहे this is OH, this can attack over here. So what will happen? H picks up the proton OH, here it can form a double bond and this Br is a good living group. So in this way we can get Z diphenyl propane. Similarly for 3O, in which both H are opposite side, so we have observed आपण सॉर्स पोझिशन फॉर्म्युला या ठिकाणी ड्रॉ केलेला आहे. या ठिकाणी pH HCH3, या ठिकाणी C6H5 pH HBr. म्हणजे हा जेव्हा आपण रोटेट करू हा कार्बन हा C6H5 ह्या बाजूला गेला, हायड्रोजन इकडे आला, ब्रोमीन खाली आला आणि मग त्या ठिकाणी आपल्याला हायड्रोजन जो आहे तो वर त्या ठिकाणी आपण आणलेला आहे. मग हे केल्यानंतर परत अटॅक कसं होणार आहे सांगा. बोला लवकर. या ठिकाणी सुद्धा परत मगाच्या सारखंच आहे. OH minus can attack over here. It can form double bond and bromine is doing. Again we can get H pH CH3 pH and here this pH are on opposite side, it is trans, and here pH are on the same side, so it is cis. So in this way we have observed cis and trans isomer. समझते का? Yes or no? अरे yes or no? बोला. अरे हो का नहीं? दीप्ति, संकेत काय बोलताय की नाही? राहुल, वैष्णवी, बोला लवकर. ठीक आहे, मला वाटतंय तुम्हाला हे समजलंय. रणवीर गोरे, प्रतीक्षा कदम. हा, मग हा सिन आणि अँटी एलिमिनेशन
किंवा सीन आणि अँटी ऍडिशन या दोन्हीमध्ये आपल्याला एक लक्षात येतं की या ठिकाणी स्टिरियोकेमिस्ट्री करत असताना अँटी ऍडिशन होते आणि त्या ठिकाणी अँटी इलिमिनेशन पण होतं. म्हणजे हे या ठिकाणी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि ऍडिशन हे पण पाहिलं की या ठिकाणी स्टिरियो सिलेक्टिव्ह आणि स्टिरियो स्पेसिफिक हा याच्यावर एमसीक्यू येतो. प्रोडक्ट कोणते मिळालेत सिस पासून आणि ट्रान्स पासून ह्याच्यावर सुद्धा एमसीक्यू येतात. त्याचबरोबर इलिमिनेशन रिॲक्शन, डिहायड्रोहायड्रोजनेशन आणि ऍडिशन हे दोन्ही एक्झाम्पल हे आपल्याला ऍडिशन आणि इलिमिनेशन मध्ये विचारले जातात. आणि अल्कोहोलिक केओएच टाकल्यानंतर आपल्याला माहिती डिहायड्रोहायड्रोजनेशन होतं आणि अल्किन मिळतं. अल्किन मिळत असताना हायड्रोजन आणि बीआर हे एकाच बाजूने जर रिमूव्ह झाले तर सीन म्हणायचं आणि अपोजिट बाजूने झालं तर अँटी. जनरली हे इलिमिनेशन हे अँटी इलिमिनेशन असतं. आणि हे होत असताना आपण जेव्हा स्टेरियोकेमिस्ट्री चा वापर करतो तेव्हा आपल्याला असं लक्षात येतं की सॉस प्रोजेक्शन फॉर्म्युला ड्रॉ केल्यानंतर त्या ठिकाणी परत एकदा जेव्हा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला ड्रॉ करू तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की फॉर्मेशन जे आहे ते अँटी इलिमिनेशन झालेला आहे आणि मिळणारा प्रोडक्ट हा त्या ठिकाणी स्टिरियो सिलेक्टिव्ह मिळतो. आणि ओव्हरऑल रिएक्शन मध्ये असिमेट्रिक सेंटर असताना 1 ब्रोमो 1 2 प्रोपेन गिव्स 1 2 प्रोपीन. सो इट इज अ स्टिरियो स्पेसिफिक रिएक्शन. म्हणजे ओव्हरऑल स्टिरियो स्पेसिफिक आहे परंतु 2 इरिथ्रो ऑलवेज गिव्स जेड and 3O always gives trans. That is stereoselective. तसंच इलिमिनेशन मध्ये सुद्धा म्हणजे ऍडिशनला जसं आपण मगाशी पाहिलं तसंच इलिमिनेशन मध्ये आपण पाहिलं इरिथ्रो ऑलवेज गिव्स सिस अँड 3O ऑलवेज गिव्स ट्रान्स. मग क्वेश्चन एमसीक्यूला विचारला जातो इरिथ्रो 1 ब्रोमो 1 2 प्रोपेन गिव्स विच आयसोमर जेड ई इरिथ्रो 3O. तर असे ऑप्शन आलेले असतात त्यातलं एक ऑप्शन तुम्हाला निवडायचा आहे आणि त्यानुसार हा टॉपिक ह्या ठिकाणी आता संपलेला आहे. आणि नेक्स्ट लेक्चरला म्हणजे उद्या आपलं लेक्चर ऑलरेडी आहेच. आज कालचं आपलं लेक्चर बुडलेलं होतं त्यामुळे आपण हे कालचं लेक्चर हे आज घेतलेलं आहे जेणेकरून आपलं आज हा टॉपिक संपलाय. उद्या आपला पुढचा शेवटचा टॉपिक हेट्रोसायक्लिक सुरू करतोय. हेट्रोसायक्लिक करत असताना हेट्रोसायक्लिकचा पहिला पार्ट हा आपण गेल्या वर्षी पाहिलेला आहे ज्याच्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी पायरॉल त्यानंतर थायोफिन फ्युरॉन पायरॉलचं इन डिटेल मध्ये आपण पाहिलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग आजच्या म्हणजे ह्या वर्षीच्या टॉपिक मध्ये आपण 5 मेंबर्ड ऐवजी 6 मेंबर्ड कडे आणि फ्युज्ड रिंग कडे जाणार आहोत. तो पार्ट आपण पुढच्या लेक्चरला उद्यापासून सुरू करतोय. तर मला वाटतं तुमची संख्या जी आहे ती त्या ठिकाणी कमी आहे आणि त्या अनुषंगाने तुम्ही परत एकदा व्यवस्थित मुलांची संख्या असणं गरजेचं आहे. सो विल स्टॉप ओव्हर हिअर. Good afternoon all. Am I audible? आवाज येतोय? Yes, sir. Okay. So we will finish our point in the chemistry entrepreneur chapter. त्याच्यानंतर आपला सिलेबस होईल. ओके, त्याच्यानंतर आपण जे टॉपिक झाले त्याच्यावर आपण परीक्षा पण घेणार आहे. ठीक आहे, ऑब्जेक्टिव्ह टाइप असेल गुगल फॉर्म मध्ये जेणेकरून तुमची प्रॅक्टिस पण होईल. ओके, तर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पॉइंट ऑफ द केमिस्ट्री एंटरप्रेन्योर चॅप्टर. त्याच्यातला जो माझा पोर्शन होता त्यातला मी संपवते आज. तर मागच्या लेक्चरला आपण पॉइंट सुरू केलता व्हॉट आर द चॅलेंजेस अँड ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द केमिस्ट्री एंटरप्रेन्योर. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की काय काय चॅलेंजेस आहेत त्याच्यामध्ये. ओके, नंतर कसे आपण ते चॅलेंजेस कमी करू शकतो, ओव्हरकम करू शकतो. ओके, आणि काय काय ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. आता केमिस्ट्री माणसाठी ऑपॉर्च्युनिटी खूप आहे. तुम्ही कुठल्याही एरियात गेला, कुठले असेल, पॉलिमर असेल, टेक्सटाईल असेल, फार्मा असेल, ड्रग असेल किंवा कॉस्मेटिक असेल, इन एव्हरी सेक्टर वी हॅव द ऑपॉर्च्युनिटीज. फक्त आपल्याला ती ऑपॉर्च्युनिटी कॅश करायची आहे. त्यामुळं जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही लगेच ते त्याच्यावर बिझनेस स्टार्ट करू शकता आणि त्याच्यापासून तुम्ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होऊ शकता. ठीक आहे,
So last time we have discussed this point. Now next point is very important, the assess yourself. म्हणजे काय? So when you assess yourself, you are find that you are whether you are a entrepreneur or not. तुम्ही व्यावसायिक आहे का नाही किंवा उद्योजक आहे का नाही याचा प्रश्न तुम्हाला आधी शोधावा लागतं. ओके, जर त्याचं उत्तर होय असेल तर तुम्हाला पुढे जाऊ शकता, त्याच्यातनं सक्सेस तुम्हाला मिळू शकतं. ठीक आहे. जर त्याचं उत्तर नसेल, आन्सर निगेटिव्ह असेल, तर इट इज बेटर वे टू सी द अदर जॉब. दुसरं काहीतरी बघितलेलं पाहिजे. किंवा काय होईल माहिती का, तुमची इच्छा नाही आणि तुम्ही बळजबरीनं त्याच्यामध्ये जर जॉब उद्योजक किंवा व्यवसाय किंवा बिझनेस करत असाल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला फेल्युअर येऊ शकतं. सो इट इज बेटर वे टू फाइंड द वेदर am I interested, whether I am interested in entrepreneurship or not, whether I will be able to carry out business. Okay, will I am be successful. तर हे तुम्हाला प्रश्न फाइंड आउट करावा लागतील, then you can proceed, otherwise you cannot proceed. So today we are going to take the survey on questions. There are many questions you can ask yourself and find out whether are you entrepreneur or not. ठीक आहे. एक मी प्रेझेंटेशन शेअर करतो, त्याच्यात काही प्रश्न आहेत, ते प्रश्न तुम्ही द्यायचं उत्तर. त्याचं येस असेल तर तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये येस लिहा, नो नसेल तर नो लिहा. सो ऍट द एंड वी विल कम टू द कन्क्लुजन. ओके, सो बी रेडी विथ द पेन अँड नोटबुक. हिअर आय एम गोइंग टू आस्क द सम क्वेश्चन्स and you have to give your answer and write down that answer in your notebook. Okay, and while answering the questions you must be sincere to yourself. स्वतःशी प्रामाणिक राहा आणि तुमचं जे आन्सर असेल ते तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये नोट डाऊन करा. ओके, सो हिअर इज द क्वेश्चन्स. सो वी आर गोइंग टू असेस ourselves. So there are the same questions. ओके, त्याच्यामध्ये काही बदल पण असू शकतात. ओके, if you are strongly agree with the question then you can give the 5 marks. ओके, पॉइंट वाईज जाऊया. जर तुमचा प्रश्न तुम्हाला येस असेल म्हणजे तुमचं उत्तर असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हिअर यू कॅन सी दॅट द फर्स्ट क्वेश्चन इज दॅट आय एम विलिंग टू वर्क 50 hours or more per week regularly. जर तुम्ही वाटत असेल की तुम्ही काम करू शकता देन यू कॅन गिव्ह द 5 मार्क्स. जर तुम्हाला वाटत असेल नाही आपण 40 किंवा 45 तास काम करू शकतो देन यू कॅन गिव्ह द 4 मार्क्स. जर तुम्हाला वाटत असेल 25 तास मी काम करू शकतो आठवड्यातले देन यू कॅन गिव्ह द 3 मार्क्स. आणि जर तुमची इच्छा नसेल काम तर देन यू कॅन से दॅट गिव्ह द 1 मार्क. So this way we have to give the marks to all the questions. Okay, at the end you will get the total. त्याची तुम्हाला टोटल मिळेल. सगळ्या मार्काची बेरीज जेवढे तुम्ही मार्क दिले स्वतःला त्याची तुम्हाला टोटल मिळेल आणि त्या टोटल वरनं आपल्याला लक्षात येईल की आपण व्यावसायिक होऊ शकतो का नाही. ओके, सर्वांना पीडीएफ फाईल दिसते का? Yes or no? Can you see the PDF file? Entrepreneurial self-assessment survey. Okay. So this is the survey. म्हणजे सर्वे मध्ये काय असतं की आपण आपलं प्रश्न विचारून आपण काय आहे किंवा आपल्यामध्ये काय कॅपॅबिलिटी आहे हे फाइंड आउट करत असतो. ओके, त्या टाईपचा हा सर्वे, त्यालाच आपण काय म्हणतो सेल्फ असेसमेंट. ओके, now be ready with your pen and notebook and give the marks. So first question, am I willing to work 50 hours or more per week regularly? तुमच्या प्रमाणे तुम्हाला काय वाटतं ते लिहा. ठीक आहे. The next one, my family will support my going into business. जर तुम्ही बीएससी नंतर जर तुम्ही बिझनेस मध्ये जात असाल तर तुमची फॅमिली सपोर्ट करेल का नाही. जर उत्तर होय असेल देन गिव्ह द 5 मार्क्स. जर उत्तर नसेल नो तर तुम्ही 1 मार्क द्या, 2 मार्क द्या. किंवा जर येस और नो असेल म्हणजे नॉट शुअर देन यू कॅन गिव्ह द 3 समवॉट ॲग्री. ठीक आहे असं म्हणतो ना आपण, तर 3 मार्क द्या. अशा पद्धतीने मार्क देत चला प्रत्येक प्रश्नाला. टोटल जवळपास आपल्याला प्रश्न आहेत 20 प्रश्न आहेत. 20 प्रश्नाचे आपल्याला बेरीज करायचे आहे. तिसरा प्रश्न आहे आय एम विलिंग टू ऍक्सेप्ट बोथ फायनान्शियल अँड करिअर रिस्क when necessary. ज्या वेळेस मला
फायनान्शियल आणि करिअर रिस्क घ्यायची गरज आहे त्यावेळी मी ते घेईल. मार्क द्या तिसऱ्या नंबर प्रश्नाला. ओके. चौथा प्रश्न आहे, आय डोंट नीड ऑल द फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोव्हाइडेड बाय कन्व्हेन्शनल एम्प्लॉयमेंट. ओके. म्हणजे जे काही बेनिफिट्स मिळतात आपल्याला, जे कन्व्हेन्शनल म्हणजे पिढी जात असेल किंवा जे ठराविक लिमिटेड आहे तुमचं हे असते बिझनेस, त्याच्यामध्ये काही थोडे फायदे असतात, त्याची तुम्हाला गरज आहे का? ओके. द नेक्स्ट वन, आय वुड लाईक टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस अँड फेल्युअर ऑफ माय बिझनेस. म्हणजे जर तुम्हाला कदाचित बिझनेसमध्ये अपयश आलं तर त्याची पूर्ण जबाबदारी तुम्ही स्वतःवर घ्यायला तयार आहे का? गिव्ह द मार्क्स अकॉर्डिंग टू युअर थिंकिंग. ओके. while answering, be sincere to yourself. स्वतःशी प्रामाणिक राहा. The next question, I would experience more financial success by operating my own business. ठीक आहे, मी स्वतःचा व्यवसाय करून फायनान्शियल सक्सेस म्हणजे आर्थिक सुलभता घेण्याचा अनुभव करेल. The next question, I feel great a great deal of pride when I complete a project successfully. ज्यावेळेस तुम्ही तुमचा बिझनेस करून किंवा छोटासा प्रोजेक्ट केल्यानंतर तुम्ही स्वतःबद्दल ग्रेट फील करता का नाही, त्याबद्दलचा हा प्रश्न आहे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आय हॅव ए हाय एनर्जी लेवल दॅट कॅन बी मेंटेन ओव्हर ए लॉंग टाइम. म्हणजे आपण म्हणतो नाही, ज्यावेळेस एखाद्या खेळामध्ये असेल किंवा एखादा प्रोजेक्ट करताना आपली काय एनर्जी असते. एनर्जी म्हणजे काय, किती तुम्ही आतुरतेने त्याच्यामध्ये भाग घेता. ओके. तुमचं डिव्होशन किती आहे. ठीक आहे. जर इफ यू फील दॅट यू टेक अ व्हेरी you have a very high energy level while doing any work, then you can give the 5 marks. The next is, I enjoy controlling my own work assignment and making all decision affecting my work. ठीक आहे. सिंपल क्वेश्चन्स आहेत, त्याच्यावर आपल्याला कळणार आहे की आपण काय आहे. ओके. आय बिलीव्ह दॅट आय एम प्रायमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर माय ओन सक्सेस अँड फेल्युअर. प्राथमिक जबाबदारी ही माझी असेल, ते सक्सेस असो किंवा अपयश असो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11. आय हॅव ए स्ट्रॉंग डिझायर टू अचीव पॉझिटिव्ह रिझल्ट्स even when it requires a great deal of additional effort. ओके. तुम्हाला सक्सेस मिळवण्यासाठी तुमचं किती डिझायर आहे, तुम्ही किती त्याला हे करताय, तुमचे एफर्ट्स देताय, त्याच्याबद्दल हा प्रश्न आहे. 12 नंबरचा प्रश्न आहे, आय हॅव अ गुड अंडरस्टँडिंग ऑफ हाऊ टू मॅनेज ए बिझनेस. ओके. म्हणजे इथं तुमचं मॅनेजमेंट स्किल येणार आहे की कशा प्रकारे तुम्ही तुमचं बिझनेस मॅनेजमेंट करू शकता, याच्यावर हा प्रश्न आहे. आय कॅन फंक्शन इन अम्बिगियस सिच्युएशन. म्हणजे समजा ज्यावेळेस एखादी सिच्युएशन ही असते जिथं आपल्याला गोंधळ उडालेला असतो किंवा आपलं कन्फ्युजन होण्यासारखी स्थिती असते, बरोबर आहे. ॲट अ टाइम तुम्हाला 2-3 प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात, त्यावेळेस तुम्ही एकदम शांतपणे विचारपूर्वक काम करता का नाही, याच्याबद्दल हा प्रश्न आहे. अम्बिग्युअस म्हणजे काय, गोंधळलेली स्थिती किंवा कन्फ्युजन झाले असेल, अशा वेळेचं तुमचं बिहेवियर कसं असेल, तुमचं काम करण्याची पद्धत कशी असेल, त्याच्याबद्दल प्रश्न आहे. 14th क्वेश्चन इज, वन ऑर बोथ ऑफ माय पेरेंट्स वेअर एंटरप्रेन्योर्स. म्हणजे तुमचे आई वडील पैकी कोणी एंटरप्रेन्योर आहे का नाही. ओके. And the next one is, I believe that my abilities and skill are greater than those of most of my co-workers. म्हणजे हा प्रश्न कधी येईल, ज्यावेळेस तुम्ही टीम मध्ये काम करता. टीम मध्ये काम करताना तुम्हाला कळतं कुणाचं स्किल चांगलं आहे, कुणाचं स्किल कमी आहे, कुणाकडे काय ॲबिलिटी आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही स्वतःचं रँकिंग करायचं की माझं स्किल त्याच्यापेक्षा जास्त आहे का कमी आहे. ओके. त्याच्याबद्दल हा प्रश्न आहे. people trust me and consider me honest and reliable. म्हणजे लोक तुमच्यावर विश्वास ठेवतात का. ठीक आहे. तुमच्याशी प्रामाणिक आहे, तुम्ही प्रामाणिक आहे का,
त्याच्याबद्दल हा प्रश्न. आय ऑलवेज ट्राय टू कम्प्लीट एव्हरी प्रोजेक्ट आय स्टार्ट रिगार्डलेस ऑफ ऑब्स्टॅक्टिकल अँड डिफिकल्टीज. म्हणजे तुम्ही जो आता पण कुठले प्रोजेक्ट केले असतील सुरू, ओके, सुरू केलेला प्रत्येक प्रोजेक्ट तुम्ही कितीही अडचणी आल्या किंवा कितीही डिफिकल्टी आल्या तरी तुम्ही पूर्ण करता का? ओके, आय एम विलिंग टू डू समथिंग इवन वेन अदर पीपल लाफ ऑर बिलिटिल मी फॉर डुईंग इट. म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखादं काम करतो त्यावेळेस बाकीचे म्हणतात काय काम करायला, वेडा आहे का, ठीक आहे, हसत असतात आपल्यावर, तरी तुम्ही तुमचं काम थांबवत नाही. त्यावेळेस तरी तुमची इच्छा असते तुम्ही काम करत राहता. अशी तुमच्याकडे कॅपॅबिलिटी आहे का? आय कॅन मेक डिसिजन क्विकली. ओके, काही काही वेळेस आपल्याला डिसिजन एकदम फास्ट घ्यावं लागतात, ऍट द पॉइंट घ्यावं लागतात, विचार न किंवा थोडासा विचार करून लगेच डिसिजन आपल्याला द्यावं लागतो. त्यावेळेस तुमचं थिंकिंग कसं असतं याच्यावर ते डिपेंड असतं. And next one is the I have good network of friends, professional and business acquaintances. तर तुमच्याकडे किती सब नेटवर्क आहे, तुमच्या फ्रेंड्स असेल किंवा प्रोफेशनल व्यक्ती आहेत त्यांचे काय नेटवर्क आहे त्याप्रमाणे ते मार्क देतो. ठीक आहे, असे 20 प्रश्न आपण स्वतःला विचारायचे, त्याला मार्क द्यायचे आणि टोटल किती म्हणजे बेरीज करा, किती बेरीज येते ते मला सांगा प्रत्येक जण. चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही तुमचं हे लिहायचे आहे बेरीज. चला 2 मिनिटांमध्ये बेरीज करा सर्वांनी. झाली आहे टोटल. अमृता इंगळे, अश्विनी कंसे, संकेत टोलतडे, नेहा काटकर, चार बॉक्स मध्ये तुमची टोटल सांगा. प्रत्येक जण लगेच टोटल सांगा किती झालेले आहे. 20 प्रश्न आहे. ही सुरुवात आहे, याच्यामध्ये काही एवढेच तुम्ही, कारण काही तुम्हाला सध्या तुम्ही शिकताय त्यामुळे एवढं त्याच्यात तुमचं ऍक्युरेट असेल किंवा चुकीचं असेल असं काही नाहीये. जस्ट वी आर लर्निंग. So you can write your answer in chat box. Okay, Saili Bise has got the 60. Okay, good. Then next, प्रत्येक जण टाका. 40 जण विद्यार्थी आहेत, लवकर टाका. अश्विनी कंसेस 70. ओके. बागल अक्षता 68. ऋतुजा कदम 75, श्रेया अहिरेकर 63, प्रगती कदम 73. ओके. वैष्णवी जगदाळे 60. चला लवकर लवकर बेरीज करायची आहे फक्त. सीमा बाबर 68. ओके. बाकीचे सोडवलंच नाही का अजून? विकास चव्हाण 64. ओके. नेहा काटकर 60.
ईशा गायकवाड 71, शीतल भुजबळ 71, मयूर जगताप 79, पूजा जाधव 60, शीतल चौधरी 65, ओंकार जगताप 70, ओके. भावना दादा 68, परिन गांधी 78, ओके. चला अजून बाकीचे जे राहिले ते पण टाका सर वजन. स्वतःशी प्रामाणिक राहा. याच्यात तुम्ही कमी पडले किंवा जास्त म्हणले म्हणून तुम्हाला कोणीही गोल्ड मेडल देणार नाही सध्या तरी. थोडस प्रामाणिक राहा. जे असेल ते उत्तर सांगा तुमचं. चला नेक्स्ट. अजून भरपूर जण राहिलेत. चला बाकीचे. बाकीचे प्रयत्नच केला नाही प्रश्नाचे उत्तर देणार. दीप्ती धनवडे, धनश्री खराडे आणि तुगरा 78. मयूर कनसे, श्रद्धा कनसे 65, पूजा जाधव, शीतल चौधरी, शिवानी भोसले, ओके. बरेच जण दिलेले आहे उत्तर. तर आता आपण रिझल्ट चेक करूया आणि विल फाइंड आउट वेअर वी कॅन, whether we can start a business or we have the desire or we just stay away from the entrepreneurships. That is the thing we are going to find out. Mayur Kanse has given 78. Okay, good. Here I am going to present the presentation. तर तुम्हाला तुमचे मार्क मिळालेले आहेत. त्यानुसार तुम्ही आता कोठे बसू शकता, कुठल्या कॅटेगरीमध्ये येऊ शकता याचं तुम्ही उत्तर फाइंड आउट करू शकता. ओके. सर्वांना स्क्रीन दिसत असेल. शेवटच्या इथे लिहिलेलं आहे स्कोर आणि असेसमेंट. दिसतंय का सर्वांना पीडीएफ फाईल? yes or no? जर तुमचा स्कोर बिटवीन 80 to 100 असेल then you have outstanding ability to be an entrepreneur. ओके. तुमच्यात चांगल्या क्वालिटी असतील त्याच्यावर तुम्ही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप होऊ शकता. जर तुमचा स्कोर हा 60 to 79 असेल, ओके, आता बऱ्याच जणांचा स्कोर हा या रेंज मध्येच आहे 60 to 79. सो यू हॅव सॅटिस्फॅक्टरी ॲबिलिटी टू बी एन एंटरप्रेन्योर. म्हणजे तुमच्याकडे ॲबिलिटी आहे पण तुम्हाला थोडीशी त्याच्यावर मेहनत घ्यावी लागेल, हार्ड वर्क करावं लागेल. 40 ते 59 असेल, ओके, तुमचा जर स्कोर 40 ते 59 असेल देन
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मे नॉट बी एन अप्रोप्रिएट कॅरियर फॉर यू. ओके, म्हणजे तुम्ही व्यवसाय किंवा बिझनेस स्टार्ट करण्याचा विचार सुद्धा करू नका, किंवा यू कॅन ट्राय बट विथ द हेल्प ऑफ अदर्स. जर तुमचा स्कोर हा 0 to 39 असेल, देन यू शुड प्रोबॅबली अवॉइड एंटरप्रेन्योरशिप. याच्याकडे बघूच नका. ठीक आहे. तर आता यू कॅन चेक युअर स्कोर अँड डिसाइड विच कॅटेगरी यू आर बिलॉंग. ठीक आहे. त्याच्यानुसार तुम्ही कुठल्या कॅटेगरीमध्ये बसू शकता. आणि जर तुमचं उत्तर पहिलं किंवा सेकंड असेल, म्हणजे तुमचा स्कोर बिटवीन 100 to 79 असेल, then you have a chance or you have a ability to start a business. ठीक आहे. तुम्ही तुमचा बिझनेस किंवा हे स्टार्ट करू शकता. यालाच आपण काय म्हणतो, सेल्फ असेसमेंट. ओके, अशा प्रकारे तुम्ही तुमचं सेल्फ असेसमेंट प्रत्येक वेळी करावं लागतं, की जेणेकरून काय होईल की तुम्हाला त्याचा फायदा बिझनेसमध्ये किंवा एंटरप्रेन्योरशिप करण्यामध्ये होईल. प्रत्येक वेळी आपल्याला दर 6 महिन्याला किंवा वर्षाला हे करावं लागतं. सो यू विल गेट द यू विल मेक युअर सेल्फ अपडेट. तुम्ही स्वतःला अपडेट करत राहावं लागतं, नाहीतर तुमचा बिझनेस थोडासा कोलॅप्स होण्याची चान्सेस जास्त असतात. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट अँड सर्वे. ओके, आता जो आपले पुढचे 2 पॉइंट आहे ह्या टॉपिक मधले, प्रिपेअर प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर केमिस्ट्री अँड स्टडी इट्स फिजिबिलिटी, हे भरत मॅडम घेतील. ठीक आहे, त्यांच्याकडे हा पॉइंट दिलेला आहे. सो दे विल टेक दिस पॉइंट. ओके, याच्यामध्ये कुणाला काही अडचण आहे का अजून सेल्फ असेसमेंट मध्ये? जर तुमचे काही अडचण असतील किंवा कुठला पॉइंट समजला नसेल तर सांगा मला, किंवा कुठला प्रश्न समजला नाही ते पण सांगू शकता. चला बोला लवकर. वाटल्यास तुम्ही ह्या प्रश्नाची एक लिस्ट करा आणि स्वतः जवळ ठेवा, किंवा हे प्रश्न तुम्ही आता सध्या तुमच्या परीक्षेसाठी वापरू शकता. त्यातले काही प्रश्न परीक्षेसाठी वापरा. मी दररोज अभ्यास करतो का? ओके, पुढचा प्रश्न असेल, आय ऑलवेज सॉल्व ऑल द असाइनमेंट. असे काही प्रश्नाची एक लिस्ट करा तुमच्यासाठी, आणि त्यानुसार तुम्ही बघा तुमचा स्टडी कुठे आहे, त्यानुसार तुम्ही किती माग आहे किंवा तुमचा अभ्यास करण्याची अजून किती गरज आहे हे तुमच्या लक्षात येईल. असेच सर्वे आपण एंटरप्रेन्योरशिपच्या वेळेस करावा लागतो. ठीक आहे. तर आता जे प्रश्न विचारले त्याचं काय मिनिंग आहे, ओके, त्या प्रश्नाला किती इम्पॉर्टन्स आहे हे जर आपल्याला बघायचं असेल तर मी एक फाईल शेअर करतो. त्याच्यात तुम्हाला लक्षात येईल की त्या प्रश्नाचं किती इम्पॉर्टन्स आहे बिझनेससाठी. ओके, जे प्रश्न 1 ते 8 होते, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट 1 किंवा 8 म्हणतो, इट्स ऑल अबाउट द वर्क हार्ड. तुम्ही किती काम मेहनत घेता तुमच्या ह्याच्याबद्दल, प्रोजेक्ट बद्दल. ओके, सो दिस इज टेल्स अबाउट द वर्क हार्ड. आवर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम अँड एफर्ट. जसं आपल्याला माहिती आहे खूप वेळ आणि मेहनत घ्यावी लागते. द एंटरप्रेन्योर मस्ट परफॉर्म अ वाइड व्हरायटी ऑफ टाइम कन्झ्युमिंग टास्क. 70% of all entrepreneurs report working 50 hours or more per week, and 54% say that they work more than 60 hours per week. Such a commitment requires that you have a high energy level. बघितलं, जर तुम्ही जर बघितलं फ्लिपकार्टचं असेल किंवा ओला कॅब असेल किंवा बायजू असेल, हे लोक जवळपास 60 ते 54 तास काम करतात आठवड्यातले. म्हणजे 54 × 7 किती होतात? त्याच्यामध्ये झोप वेळ करून जेवण, ओके, बाकीचं काही गोष्टी सोडल्यानंतर जे बाकीचा टाइम आहे ते तुम्हाला पूर्णपणे याच्यासाठी द्यावं लागेल. स्टेटमेंट जे 6 आहे, सो दिस स्टेटमेंट 6 गिव्स द आयडिया अबाउट द फायनान्शियल सक्सेस. ओके, कारण बिझनेस सुरू करण्यासाठी आपल्याला फायनान्शियल सक्सेस लागतो. त्याच्यामध्ये फायनान्शियल सक्सेस तुम्ही कसं कलेक्ट करता, लोन घेता किंवा फ्रेंड्स फॅमिली यांच्याकडनं पैसे घेतात, त्यानंतर बिझनेस सुरू करतात. तो स्टेटमेंट 6 आहे. स्टेटमेंट 2 जे आहे, इट अबाउट द युअर फॅमिली सपोर्ट. आणि तुम्हाला माहिती आहे जर फॅमिली सपोर्ट असेल देन
यू कॅन गो फॉर द बिझनेस. जर फॅमिली सपोर्ट नसेल तर तुमचं थोडं तुमची मनाची स्थिती चांगली नसते, बरोबर आहे. आपल्याला जर फॅमिली सपोर्ट असेल तर आपण चांगल्या प्रकारे काम करतो, तसं आहे ते. So you can work in a better way when you have the family support. The next statement 1 to 8 tells about energy. जसं आता बघितलं आपण पहिला त्याच पद्धतीचं आहे. स्टेटमेंट 10 आहे ते ॲज अ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, म्हणजे तुमचा जो बिझनेस आहे त्याच्यावर तुमचा कंट्रोल कसा आहे. ओके, तुमच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी काय काय आहे त्याच्याबद्दल ते आपल्याला प्रश्न विचारला होता. ओके, द स्टेटमेंट 3 आहे. The statement 3 gives the idea about the risk taker. तुम्ही रिस्क किती घेऊ शकता. ओके, जर तुमचं उत्तर स्ट्रॉंगली ॲग्री असेल म्हणजे 5 मार्क असतील तर याचा अर्थ काय की तुम्ही रिस्क घ्यायला एका पायावर तयार असता. जर तुमचं उत्तर किंवा मार्क 1 असेल तर तुम्ही कुठलीही रिस्क घेत नाही असा त्याचा अर्थ होतो. ठीक आहे. देन स्टेटमेंट 4 आहे, इट अबाउट द सॅक्रिफाईस एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. ओके, एम्प्लॉयमेंटचे बेनिफिट तुम्ही काय काय देऊ शकता, त्यांना कसं एनर्जी देऊन त्यांना कसं प्रोत्साहन करून तुम्ही त्याचे काम करून घेऊ शकता. स्टेटमेंट 7 आणि 11 ॲज अ नीड टू अचीव्ह, म्हणजे याच्यावर तुम्ही तुमची गरज काय आहे हे फाइंड आउट करता. स्टेटमेंट 12 जे आहे, ओके, स्टेटमेंट 12 तुम्हाला आयडिया देते की तुमच्याकडे बिझनेस एक्सपिरियन्स किती आहे. स्टेटमेंट 5 and 9 इज इंडिपेंडेंट, म्हणजे तुम्ही स्वतंत्रपणे काम करता का नाही. स्वतंत्रपणे काम करत असाल तर त्यावेळेस तुमचं कामाची स्टाईल कशी असेल याच्यावर त्याचा पॉइंट आहे. ओके, स्टेटमेंट 14 आहे, हॅज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पेरेंट ॲज अ रोल मॉडेल. तुमचे जे कोणी वडील किंवा हे असतील घरातले फॅमिली मेंबर्स, स्वतःचा त्यांनी व्यवसाय केलेला आहे असं कोणी तुमच्यात रोल मॉडेल असेल तर तुम्ही त्याच्याकडनं काय शिकलेला आहे किंवा हा त्याच्याबद्दल प्रश्न आहे. देन स्टेटमेंट 10, 15 and 18 टेल्स अबाउट द सेल्फ कॉन्फिडन्स. स्वतःवर विश्वास किती आहे तुमचा, आत्मविश्वास म्हणतो आपण, किती आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला. जर आत्मविश्वास चांगला असेल देन यू कॅन गो फॉर and you can achieve the success. If you don't have any self confidence, so your energy will be low, you will not work as per the required time, okay, and you will not get the any output. Okay, statement 16 is tell about the integrity. Integrity म्हणजे प्रामाणिकपणा, तुम्ही तुमच्या कामाशी किती प्रामाणिकपणे काम करताय, डेडिकेशन काम करताय, ऑनेस्टी काय आहे तुमच्या कामाबद्दल. जर कुणीही जर आपल्याला प्रामाणिकपणा नसेल कामामध्ये तर काय होतं, सक्सेस मिळत नाही किंवा आपल्याला अपयश नक्की येणार आहे. ओके, आणि स्टेटमेंट 17 आहे डिटर्मिनेशन बद्दल. तुमचं डिटर्मिनेशन म्हणजे सक्सेस मिळवण्यासाठी किती तुम्ही मेहनत करताय, तुम्ही काय काय करू शकता त्यासाठी, तो आहे. स्टेटमेंट 13 and 19 टेल्स अबाउट द अडॅप्ट टू चेंज, म्हणजे परिस्थितीनुसार तुम्ही चेंज होऊ शकता का. जर समजा काही चेंजेस आले, तुम्हाला काही गोष्टी बदलाव्या लागतील तर तुम्ही तयार असता का नाही याच्याबद्दल आहे. आणि स्टेटमेंट 20 आहे, इट टेल्स अबाउट द गुड नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स, म्हणजे तुमच्या शेजारी किंवा तुमचे किती नेटवर्क चांगला आहे की जे तुम्हाला लोक असतील तुमच्या नेटवर्क मधले ते तुम्हाला मदत करायला तयार असतील. तर असे 20 प्रश्न आहे, ह्या 20 प्रश्नावर तुम्ही स्वतःचं सेल्फ असेसमेंट सर्वे करू शकता. ठीक आहे. जर याच्यावर जर तुम्हाला मार्क चांगले भेटले, 80च्या वर भेटले तर यू कॅन बी गुड एंटरप्रेन्योर. ठीक आहे. तर हा असा टॉपिक आहे, सुरुवात आहे, त्यामुळे त्याच्यामध्ये तुम्हाला मार्क्स कमी असतील कदाचित, पण ज्यावेळेस तुम्ही थोडासा एक्सपिरियन्स मिळेल त्यावेळेस तुमचा स्कोर चांगला असेल. ठीक आहे. ओके, सो हा पार्ट माझ्याकडनं शिकून झालेला आहे. नेक्स्ट पार्ट आहे ते परत मॅडम घेतील. तर ह्याच्याबद्दल कोणाला काय अडचण असेल तर विचारू शकता, अदरवाइज वी विल स्टॉप हिअर. आणि पुढच्या लेक्चरला आपण परीक्षा घेणार आहेत, MCQ असतील. प्रत्येक जेवढे आपण टॉपिक शिकलेला आहे त्याच्यावर तुम्हाला MCQ चे प्रश्न दिले जातील, तो तुम्हाला सोडवा लागेल. काय अडचण असेल तर विचारा, अदरवाइज वी विल स्टॉप हिअर. ओके, ठीक आहे. आपण थांबूया. पुढच्या लेक्चरमध्ये परीक्षा आपण कंडक्ट करूया आपली इंटरनलची.
युनिटवर असेल. ठीक आहे, तुम्हाला ते नोटीस टाकतो मी कुठल्या युनिटवर MCQ असेल ते. ठीक आहे, ओके.